जगन्नाथपुर गाँव रे दुई जन अनाथ भाई भौणी रहुथिले, पद्मा और गोपाल। सेमाने बहु कष्टरे चलुथिले। गोपाल जमीदार घरे जाई काम करुथिला एवं पद्मा मध्य पड़ोशी घरे बासन माजुथिला। दुई भाई भौणी भाग्य को आदरी बहु कष्टरे चलुथिले। गोपाल, तू कौन सकाळ किछि खाइनु कि? सामान्य दुईटा धान बरा नेबाको कष्ट लागुची। पैसा नेला बेले तो भिखारी भलिया मागी नउचु, आउ काम करबाको तते एते कष्ट लागुची। नाई नाई बाबू, सेमिति किछि कथा नाही। दुई दिन हेला मो देह टिके भल नाही तो सेइथि पई टिके दुर्बल लागुची, नहले मु सब काम ठीक ठाक करि देइथांती। दुर्बल लागुची हेले कथा तो भल कहि पारुछु। मनेर एतिकी पूरा बहिन सारिले आज दिन सारार दरमा काटी देबी। टंका दरकार जदि ठीक समय काम सारिबु। बाबू व्यस्त हुअंतु नाही, मो सब काम ठीक समय रे सारी देबी, सेति पई जमा चिंता करंतुनी। आलो ए पद्मा, तू जदि एमिति पिंपुटी भड़ी काम करिबु ताहले एते बड़ घरर काम केते बेले सारिबु। तू तो जीवन रे एमिति घर केबे देखि भी नथिबु। जल्दी जल्दी काम सारी बासन तक माजे देबु। आउ हाँ, जेते लुगा अछि पोखरी को नै कि सबु धोइबु, मने रहिला तो? सबु काम ठीक समय रे सारिबु, नहले तू तो मते भलो भाबरे जानिथिबु। माँ, मु कौन कहूली कि लुगा तक वाशिंग मशीन रे धोई देले हब नाही? एते सारा मु एकुटिया पोखरी को केमिति नेबी कहिलो? वाशिंग मशीन रे धोइबो? जीवन रे केबे वाशिंग मशीन देखिथिलु? सुन, तू जदि वाशिंग मशीन रे लुगा धोइबु तेबे मास शेष रे पैसा मध्य वाशिंग मशीन को ही देबी। जा पोखरी को जाइकी धोइबु। कहिला कौन ना वाशिंग मशीन रे धोइबो। आलो, तमर परा ए सब काम करिवार अभ्यास अछि। एहीपरि भावरे पद्मा सबुदिन पोखरी कूଳରେ बसी बापा मांको कथा को मने पकेई कांदिबारे लागे। हेले से बा कौन करिपारिबो? भाग्ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ତ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହବ। भाई, केते दिन आउ एमिति दुख कष्ट पाउथिबा कहिलु? आम कपाଳରେ कौन भगवान सुख लेखिबाको भूली जाइछंती कि? मु आउ ए दुख सही पारुनी भाई। केते दिन आउ लोकंको कथा सुनिकी बंचुथिबा? सेमिति कहना लो पद्मा, तू होछु मोर साहस। तू जदि एमिति भांगी पड़िबु ताहले मु भी भांगी जीवी। लोके कहंती भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पई। भगवान को ऊपर भरोसा रख, देखिबो दिने सब किछि ठीक होई जिवो। आउ तू एमिति व्यस्त कोन पई होछु कहिलु? से कथा ठीक जे भाई, हेले से दिन केबे आसीबो? मते तो लागुछि आम जीवनर बाट बोध हुए सरी सरी आसुछि। सेमिति कोन पई भाबुछु पद्मा? बरं तू कह, आम दुखर दिन सरी सरी जाउछि। आम बापा मा सिना आम पाखरे नाहांती, हेले तांकर आशीर्वाद पूरा आम साथी रे अछि। देखिबु दिने सब किछि ठीक हेइ जिवो। आ तू व्यस्त होना। तो कथा सत हेइ जाऊ भाई। मु आउ ए समाजर कथा सुनि पारिबिनी। सबुदिन अनाथ अनाथ कहिकी समस्ते केते कथा कहउचंती, भारी कष्ट होउची। सबुदिन परी आज मध्य भाई भौणी दुई जण जाक काम करिबा पई बाहरी पड़िले। सबुदिन परी आज मध्य पद्मा पोखरी तुठरे बसी कांदुथाए। ठीक एही समय रे एक आश्चर्यकर घटना घटिला। से देखिला जे पोखरीर एक पद्म फूल धीरे धीरे बड़ हेबारे लागिला। पद्मा एहा देखि चमकी पड़िला। अरे अरे अरे, ये कौन होउची? ए
ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ଏମିତି ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଫୁଲ କେବେ ଦେଖିନି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏ ଭଗବାନ, ଏ ଫୁଲଟି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଏକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ସେହି ଗାଁରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପଦ୍ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ ଏଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ତୁମେ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଦେବୀ। ସେଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁରେ ରହେ। ତତେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖେ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏହାପରେ ପଦ୍ମା ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିଲା। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ପରା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନେ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଯାଦୁବାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀର କାମ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯାହା କହିବ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ କରିଦେବ। ତମର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିବି? ଆମର ତ ଛୋଟ ଘର। ଯଦି କେବେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣ ପଦ୍ମା, ଏହାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯାଦୁବାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଯାଦୁବାଡ଼ି ଆଉ କାହା ପାଖରେ କାମ କରିବନି। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତେବେ ଏଥର ଆସୁଛି। ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବିନି। ହଉ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦରକାର ହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆସିବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଲୁଗା ଫଟାଫଟ ସଫା ହୋଇଗଲା। ଲୁଗାତକ ନେଇ ପଦ୍ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଲୋ ହେଇ, ତୁ ପରା ଏଇନେ ଯାଇଥିଲୁ? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରି ନେଇ ଆସିଲୁ? ତୁ ସଫା କରିଛୁ ନା ଏମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲୁ ବା? କାମ କଲା ଭଳି ତ ତୁ ଜମା ଦେଖାଯାଉନୁ। ମା, ମୁଁ ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ସଫେଇ ଦେ ନା। ଯା, ରୋଷେଇବାସ କରିଦେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଭାବିବୁ। ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଯାଦୁବାଡ଼ି, ମୋତେ ଟିକିଏ ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତୋ କଥା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ତ କହିବି ନା। ଦେଖିବୁ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା, ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବି ନା ଆଉ କାମ ଅଛି? ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ରହ, ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛୁ। ହଉ, ତୁ ଏଥର ଘରକୁ ଯା। କାଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଆରେ,
ଏ ପଦ୍ମାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ସବୁ କାମ ସେ କେମିତି କରୁଛି? ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ କାଲିଠୁ ଜଗିବି ସେ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ଭାଇ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତୁ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମୁଁ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଫୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ଅଛି। ସେହି ଗାଁରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଏଇ ଯାଦୁ ବାଡ଼ିଟି ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଏଇ ବାଡ଼ିକୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ଆଉ ସତରେ ଭାଇ, ଇଏ କାମ କରୁଛି। ଯାଦୁବାଡ଼ି? ବୁଝିଲୁ ପଦ୍ମା, ତୋର ପିଲାଳିଆମି ବୋଧେ ଆଜି ବି ଯାଇନି। ଏଇ ଯାଦୁ କେବଳ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିନି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବୁ ଯା, ମତେ ଭୋକ କଲାଣି। ଯାଦୁବାଡ଼ି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେଲୁ। ତାକୁ ଭୋକ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଥାଳି ଗୋପାଳ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗୋପାଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯାଦୁବାଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ମାତ୍ର ଗାଁ ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କଲେ ଓ ଦିନେ ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଲେ। ଏ ଯାଦୁବାଡ଼ି, ଆମର ଆଜି କାଠ ସରିଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା କହିଲୁ? ଟିକିଏ କାଠ ଆଣିକି ଦେ। ଆଜି ମୋର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାଠ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଜମିଦାର ମନରେ କିଛି କୁଚିନ୍ତା ପଶିଲା। ସେ ଯାଦୁବାଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। ଏବଂ ଚୋରି କରିବାରେ ଜମିଦାର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହେ ଯାଦୁବାଡ଼ି, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି ଦେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋ ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେ। ମାତ୍ର ଜମିଦାର ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଲୋଭ କଲେ ଯାଦୁବାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାଦୁବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେ ପାପୀ ମଣିଷ, ତୁ ମତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ବସିବୁ। ନିଜର ଅଭିଶାପ କଥା ଶୁଣି ଜମିଦାର କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ୍ମା ଏବଂ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଜମିଦାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା ପଦ୍ମା ଓ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା ଏବଂ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲା। ନିଜର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହେ ପଦ୍ମଦେବୀ, ବାହାରକୁ ଆସ। ଆମେ ଭାରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦେବୀ। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ବାହାରକୁ ଆସ ଦେବୀ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବଡ଼ ହୋଇ ପଦ୍ମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ପଦ୍ମ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ।
ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦେବୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ମୁଁ ତ କେବଳ ପଦ୍ମା ଓ ଗୋପାଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆସ, ତୁମେମାନେ ଆଜିଠୁ ପଦ୍ମ ଗାଁରେ ରହିବ। ତମର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପଦ୍ମା ଓ ଗୋପାଳ ପଦ୍ମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଓ ଏଥର ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜମିଦାର ନିଜର ଲୋଭ ପାଇଁ ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଲୋଭ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।